ابھی ہمارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں یہ سب سے اہم ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ چونکہ ہم ساری باتیں تقریباً معلوم کر لی ہیں، وہ باتیں کیا ہے کہ زبر زیر پیش ہے تو ہم ان کو جلدی پڑھیں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے تو ہم ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبر کے بعد خالی الف نام الف مادہ، زیر کے بعد جزم والا یا نام یا مادہ، پیش کے بعد جزم والا واو نام واو مادہ، یا اس طرح بولیے الف سے پہلے زبر الف مادہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مادہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مادہ، الف مادہ یا مادہ واو مادہ، ان کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف علل کتنے ہیں؟ 2 ہے، زبر کے بعد جزم والا واو اور زبر کے بعد جزم والا یا، ان کو ہم جلدی پڑھیں گے، ان کو ہم جلدی پڑھیں گے، ان کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ اور اگر جزم ہے تو پچھلے حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاف تو با جیم دال پر جزم ہو تو قلقلہ بھی کریں گے۔ اور پھر تشدید کی بات سنیے، اور اگر تشدید ہے کسی حرف پر تو ہم اس کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پچھلے حرکات سے، ایک بار اپنی حرکات سے۔ اور نون میم پر تشدید ہے تو گناہ بھی کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی۔ اب ہمیں قرآن پاک تلاوت کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں قرآن کے بارے میں کچھ معلومات لینا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام انسان کی ہدایت ہے۔ جو قرآن سے تعلق جوڑے گا اللہ اسے ہدایت دیں گے، جو قرآن سے تعلق توڑے گا اللہ اس کو برباد کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، بہت سی قوم کو جو عزت ملی ہے سبب قرآن ہے، اور بہت سی قوم ذلت اور برباد ہوئی ہے اس کا سبب بھی قرآن ہے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنایا اللہ نے اس کو عزت بخشی، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تو برباد اور نقصان میں ہو گئے۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں گے، چونکہ قرآن کے بغیر ہدایت نہیں، ہدایت کے بغیر جنت نہیں، قرآن کے بغیر نماز نہیں، اور نماز کے بغیر جنت کی چابی نہیں۔ سارے مسائل کا حل قرآن ہے، قرآن کے بغیر ہدایت نہیں، قرآن کے بغیر نماز نہیں، قرآن کے بغیر کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اس لیے اس قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں 30 پارے ہیں۔ کتنے پارے؟ 30۔ اور اس میں سورہ بولیں گے تو 114 ہے۔ کتنے ہیں؟ 114 ہے۔ اور اس میں رکوع کی اس میں آیتوں کی بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ 6666 پھر آگے بولتے کم و بیش، چونکہ ہم نے گنا نہیں، اتنی ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن کم و بیش ہے۔ اب چونکہ قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور سارے قواعد ہم نے سمجھ لیا، اب ہم قرآن کو پڑھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے؟ تو اس لیے آپ کو سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنا ہے کہ قرآن میں جتنی آیاتیں ہیں ان سب آیاتوں کی 3 حالت ہے۔ کتنی حالت؟ 3 حالت ہے۔ حالت نمبر 1، پہلی حالت، ذرا اسکرین کی طرف دیکھیے، غور کیجئے۔ پہلی حالت یہ دیکھیے، یہاں یہ ایک لفظ ہے، اس کو آیت سمجھ لیجیے۔ اس آیت کے شروع میں یا اس لفظ کے شروع میں جو پہلا حرف ہے وہ کون ہے؟ وہ الف ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خالی ہے، اس پر زبر بھی نہیں، زیر بھی نہیں، پیش بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں، کھڑی بھی نہیں، کچھ نہیں، یہ خالی ہے، اس لیے یہ الف ہے۔ ایسی آیات بھی آپ کے سامنے قرآن میں آئے گی کہ جس آیات کا پہلا حرف خالی ہو۔ اب سوال، ہم اس حرف کو پڑھیں گے کیسے؟ ہے نا سوال؟ اس کا آسان جواب، آپ مسجد سے نکلے، آپ کو کسی خاص جگہ جانا ہے، بس اسٹینڈ جانا ہے، ریلوے اسٹیشن، کہیں بھی جانا ہے، آپ کو معلوم نہیں، تو مسجد سے نکل کر آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پوچھیں گے۔ معلوم نہیں تو پوچھیں گے۔ سمجھ لیجئے میری بات کو، اگر آپ کے سامنے کوئی آیات اس طرح آئے جس کا پہلا حرف خالی ہو، اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، تو ہم اس کو پوچھیں گے۔ کیا کریں گے؟
पूछेंगे किससे? इमाम साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे। अरे बस हमने वही बात हमने यहाँ लिखी। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। अगर पहला हरफ खाली हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? पूछ कर पढ़ेंगे। ये कम मुश्किल हो आसान? अरे हमें मालूम नहीं तो हम पूछ लेंगे। पहला हरफ खाली है तो हम पूछेंगे कि उस्ताद जी हमें जबर पढ़ना चाहिए, जेर या पेश? जो बताएंगे हम पढ़ेंगे। काम क्या होगा? आसान। पहला हरफ खाली है तो हम इसको पूछ कर पढ़ेंगे। आगे देखिए जरा, आगे का जो मिसाल है वो खड़ा जबर है। मैंने यहां सिर्फ खड़ा जबर दी, खड़ी जेर भी आ सकता, उल्टा पेश भी। अगर आयत का पहला हरफ पर खड़ा जबर या खड़ी जेर हो, उल्टा पेश तो हमारा होता नहीं। अगर हो तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे। देखिए हमने लिख दिया कि खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश है तो हम उनको, दो काम आसान हो गए। खाली है तो हम उनको पूछ कर पढ़ेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश है तो हम उनको खींच कर पढ़ेंगे, हम उनको खींच कर पढ़ेंगे। अब सवाल है तीसरा, वो जरा गौर कीजिए। तीसरा देखिए, सबसे पहला हरफ हमजा है, उसके ऊपर देखिए जबर है, खाली भी नहीं, खड़ा जबर भी नहीं, जबर है। यानी तीसरी हालत, आयत का जो पहला हरफ उस पर जबर जेर पेश यानी हरकत भी आ सकता है। अगर जबर जेर पेश है तो हमने जबर एक मिसाल दी, मतलब जबर जेर पेश। जबर जेर पेश है तो क्या करेंगे? तो हमने यहां लिखा देख कर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? देख कर पढ़ेंगे। इन तीन चीज को जरा समझ लीजिए। अगर खाली है तो हम उनको पूछ कर पढ़ेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश है तो हमको खींच कर पढ़ेंगे, जबर जेर पेश है तो हमें देखना है कि उसके बाद कौन है, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो पहला काम तो आसान हो गया, हम उस्ताद से पूछेंगे। दूसरा काम तो हमें मालूम है कि हम खींच कर पढ़ेंगे। जो सबसे अहम बात वो हरकत है, वो जबर जेर पेश है। अगर जबर जेर पेश है तो हम क्या करेंगे? जबर जेर पेश है तो हम देख कर पढ़ेंगे। क्या देखना? अब ब्लैक बोर्ड में जरा इसको समझ लीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए, समझेंगे इंशाल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि आयत के शुरू में अगर जबर जेर पेश हो तो हम, बोलिए ना, क्या करेंगे? आयत के शुरू में अगर जबर जेर पेश है तो हम, बोलिए ना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जरा गौर कीजिए। आयत के शुरू में अगर जबर है तो हम देखेंगे। क्या करेंगे? जरा बोलिए, क्या करेंगे? देखेंगे। अगर जबर है तो क्या देखेंगे? खाली अलिफ देखेंगे। चूंकि जबर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली अलिफ चाहिए। मैं आपको बताया था कि यह सबक चाबी है, इसके बगैर हम कुरान को शुरू ही नहीं कर सकते। जरा समझ लीजिए, अगर जबर है तो हम देखेंगे क्या? खाली अलिफ है, यानी जबर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली अलिफ चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर जबर है तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि खाली अलिफ है। और अगर जेर है, और अगर जेर है तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि जज्म वाला या है। अगर जेर है तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि जज्म वाला या है। और अगर पेश है, और अगर पेश है तो हम क्या करेंगे? देखेंगे, क्या देखेंगे? कि जज्म वाला वाव है। जरा समझ लीजिए, जरा समझ लीजिए। फिर मैं आपको बताऊं, आयत का पहला हरफ खाली है तो हम उस्ताद से पूछेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश है तो हम उसको खींचेंगे। अब जबर जेर पेश है तो क्या करना? तो हम आगे देखें। जबर है तो क्या देखेंगे? खाली अलिफ है। जेर है तो क्या देखेंगे? जज्म वाला या है। और पेश है तो क्या देखेंगे? जज्म वाला वाव है। अब मुझे अब बताइए, जबर के बाद अलिफ अगर है तो हम क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। जेर के बाद जज्म वाला या है तो फिर हम खींच कर पढ़ेंगे। पेश के बाद जज्म वाला वाव है तो फिर हम खींच कर पढ़ेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जबर के बाद अलिफ नहीं है, जेर के बाद जज्म वाला या नहीं है, पेश के बाद जज्म वाला वाव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर देखेंगे,
کیا دیکھیں گے؟ دو چیز. کیا دیکھیں گے؟ دو چیز. جزم دیکھیں گے ہے یا تشدید کو دیکھیں گے ہے. اگر جزم ہے تو پھر ملا کر پڑھیں گے کتنے بار؟ ایک بار. اور اگر تشدید ہے تو پھر ملا کے پڑھیں گے 2 بار. پھر سمجھ لیجیے، زبر کے بعد الف ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. زیر کے بعد جزم والا یا ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. پیش کے بعد جزم والا واو ہے تو. اور اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے. کیا کریں گے؟ پھر دیکھیں گے کہ جزم یا تشدید میں کوئی ہے. جزم ہے تو ملا کر پڑھیں گے 1 بار. تشدید ہے تو ملا کر پڑھیں گے 2 بار. 1 منٹ. اب سمجھ لیجئے کہ زبر زیر پیش کے بعد الف مدہ یا مدہ واو مدہ بھی نہیں، زبر زیر پیش کے بعد جزم تشدید بھی نہیں. تو اب کیا کریں گے؟ تو اب ہم جلدی پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ بس 3 چیز ہے. 3 چیز ہے. زبر زیر پیش کے بعد الف مدہ یا مدہ واو مدہ ہے تو پھر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. زبر زیر پیش کے بعد جزم تشدید ہے تو پھر ہم ملا کر پڑھیں گے. اگر کھینچنا نہیں، اگر ملانا نہیں تو پھر آخر کام ہم اس کو جلدی پڑھیں گے. آئی بات سمجھنے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب اسی چیز کو ہم ہیڈ میں رکھیں گے اور پھر ہم سمجھیں گے کہ قرآن کس طرح پڑھنا ہے. پورے قرآن پاک کو میں سمجھاؤں گا آج کہ پورے قرآن کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے. اور اس کے لیے میں صرف ایک مثال دوں گا. اگر وہ سمجھ گئے انشاءاللہ پورے قرآن سمجھ جائیں گے. ذرا دھیان دیجئے، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر زبر زیر پیش ہے، ذرا دھیان دیجئے، اگر زبر زیر پیش ہے تو پھر کیا کریں گے؟ نمبر ایک ہم دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ زبر کے بعد الف ہے، زیر کے بعد جزم والا یا ہے، پیش کے بعد جزم والا واو ہے. کتنے چیز ہے؟ 3 چیز. سب سے پہلے ہم ان 3 چیز کی تلاش کریں گے. آپ پوچھیں گے سب سے پہلے آپ حروف مادہ کو کیوں تلاش کرتے؟ چونکہ ہم قرآن پاک کو جو پڑھیں گے نا یہی سے شروع کریں گے. ہماری ترتیب یہی ہے. بچہ دکان میں جاتے ہی پوچھتا چاکلیٹ ہے؟ پوچھتا نہیں پوچھتا؟ چاکلیٹ ہے. اگر ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر پوچھتا کہ بسکٹ ہے. اب وہ چاکلیٹ سب سے پہلے کیوں پوچھتا؟ چونکہ وہ زیادہ پسند ہے. پھر چاکلیٹ نہ ملے تو پھر وہ بسکٹ کو پوچھتا ہے. پھر وہ بھی نہ ملے کچھ اور لے لیتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم قرآن پڑھیں گے اور زبر زیر پیش سے ہماری ملاقات ہوگی تو زبر کے ساتھ ہم الف کو ڈھونڈیں گے، زیر کے ساتھ جزم والا یا کو تلاش کریں گے، پیش کے ساتھ جزم والا واو کو دیکھیں گے ہے تو. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم 2 چیز تلاش کریں گے. کتنے چیز؟ 2 چیز. جزم اور تشدید. جزم اور تشدید. پھر ہم 2 چیز تلاش کریں گے، جزم اور وہ ہے تو کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے. اگر یہ 3 چیز نہیں ہے تو کھینچنا نہیں ہے. یہ 2 چیز نہیں ہے تو پھر ملانا، کھینچنا نہیں ہے، ملانا نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سوال پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم آپ کو جواب دیں گے. تو پھر تو ہم جلدی پڑھیں گے. پھر تو ہم جلدی پڑھیں گے. میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میرے جیب میں 3 نوٹ ہے، ایک 500 کا، ایک 200 کا، ایک 100 کا. تینوں نوٹ جیب میں ہے. اب جیب میں ہم نے ہاتھ ڈالا اور 3 نوٹ میں سے ہم نے ایک کو پکڑا. آپ بتا سکتے 500 200 یا 100؟ بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. دیکھیے یہ ہم نے نکالا تو یہ 100 کا نکلا. 100 کو ہم نے پھینک دیا. اب کون بچا؟ 200. پھر ہم نے ہاتھ ڈالا اور دونوں میں سے ایک کو پکڑا. کس کو پکڑا؟ پتہ نہیں. یہ دیکھیے ہم نے 200 کو پکڑا، اس کو بھی پھینک دیا. اب ہم جیب میں ہاتھ ڈالے کس کو پکڑا؟ کیسے پتا؟ وہی تو بچا. بالکل وہی قاعدہ ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے سب سے پہلے زبر زیر پیش کے بعد ہم 3 کو تلاش کریں گے. اگر ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، اگر وہ نہیں تو پھر جزم تشدید 2 کو تلاش کریں گے، ہے تو ملا کر پڑھیں گے. اگر یہ بھی نہیں تو تیسرا فائنل ہے، پھر جلدی پڑھیں گے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 5 چیز کیا کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے حرکت کتنے؟ 3 ہے. زبر زیر پیش اور حروف علم کتنے؟
दो है, हरकत कितने? 3, हुरूफ लिन 2, कुल कितने हो गए? वही 5। अगर वो नहीं तो 5 होंगे। फिर हम उनको एक मिसाल मैं आपको दूंगा, सारी बातें आ जाएगी, पूरा कुरान आ जाएगा। ये देखिए, मुझे बताइए, पहला हरफ क्या है? ये अलिफ है, और उसके बाद ये क्या है? लाम है, उसके बाद ये क्या है? लाम है, और आखिर में ये क्या है? हा है। अलिफ लाम लाम हा, ये लफ्ज़ अल्लाह। आज हम लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे। जरा गौर कीजिए, सबसे पहला जो अलिफ है उस पर हमने जबर दिया, तो फिर ये हमजा हो गया। अब जरा मुझे बताइए कि हमजा के ऊपर क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कुरान किस तरह पढ़ना। मैंने आपको बता चुका कि खाली है तो पूछ कर पढ़ेंगे। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश है तो, और जबर जेर पेश है तो दे, जबर जेर पेश है तो, जबर जेर पेश है तो, जबर जेर पेश है तो देख कर पढ़ेंगे। आप लोग सो रहे हैं क्या? इतनी देर हम बोल रहे हैं और आप लोग वही बात पर अटका है कि जल्दी पढ़ेंगे। वो तो जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, पहले दिन की बात थी। अब तो हम सारे कुछ सीख चुके, अब हर चीज पर हमें नजर डालना। पहला हरफ खाली है तो हम पूछेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश है तो हम खींचेंगे, और जबर जेर पेश है तो फिर हम आगे क्या देखेंगे? यहां जबर है तो क्या देखेंगे? अजी जबर है तो क्या देखें? जबर को खींचना तो क्या चाहिए? तो जबर है तो देखेंगे क्या? खाली अलिफ है? मैं पूछ रहा हूं, खाली अलिफ है? जबर के बाद खाली अलिफ नहीं है, इसका मतलब खींचना, इसका मतलब खींचना। तो फिर हम आगे तलाश करेंगे कि जज़म तशदीद में कोई है। तो गौर कीजिए कि लाम को देखा, वहां तो कुछ नहीं है, अलबत्ता जो दूसरा लाम है उस पर तशदीद है। इसलिए हम क्या करेंगे? इस लाम को छोड़ेंगे और दूसरे लाम के साथ हम जबर को मिला कर पढ़ेंगे। आई बस समझ में? हमजा लाम जबर अल, फिर बोले लाम के ऊपर क्या है? तो फिर कितने लाम है? तो फिर पढ़ना कितने बार? एक बार तो हमने पिछले हरकत से, इसका एक अपना हरकत होना नहीं। वो कौन है? वो खड़ा जबर है। वो कौन है? और खड़ा जबर को कैसे पढ़ना? खींच कर। लेकिन पढ़ेंगे खींच कर। यहाँ एक कायदा और है, हम उसको समझ लेंगे। आपको जानना चाहिए कि लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह में 2 लाम है। ये भी लाम है जो खाली है, और ये भी लाम है जिस पर तशदीद है। लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है ये तशदीद वाला है। मेरे जेब में 2 नोट है 100 का। एक नोट आपने मुझे दिए कि मौलाना रखिए, कल मैं लूंगा, और एक अपना नोट है। मेरे जेब में कितने नोट है? 2 नोट है। कितने कितने का? 100। वो दोनों मेरे हैं क्या? एक मेरा, एक आपका है। बिल्कुल। यहाँ जो 2 लाम है ना, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं। लफ्ज़ अल्लाह का लाम तो ये दूसरा वाला है। पहला वाला क्या है? उस चक्कर में आपको जाने की जरूरत नहीं। समझ लीजिए मेरी बात को। जिस तरह अलिफ कभी पुर कभी बारिक, मैं आपको बताया था, अलिफ कभी पुर हुरूफ के साथ है तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, बारिक के साथ है तो अलिफ को। और नंबर 2 रॉ, कभी पुर कभी बारिक। रॉ पर जबर तो पुर, पेश तो पुर, जेर तो। और एक तीसरी चीज है लफ्ज़ अल्लाह का लाम, ये भी कभी पुर कभी बारिक। अब सवाल कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब पुर कब बारिक? तो उसका जवाब कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरकत कौन है? यहां कौन है? जबर है तो पूर पढ़ेंगे। कभी पेश भी होगा तो हम पूर पढ़ेंगे, और जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लाम को पूर पढ़ेंगे, और जेर हो तो लाम को। तो यहां लफ्ज़ अल्लाह के सामने, लफ्ज़ अल्लाह के लाम के सामने कौन है? तो फिर लाम को हम पूर, मतलब मोटी आवाज, लाम खड़ा जबर लो, हम खींचेंगे क्योंकि खड़ा जबर है, और हम मोटी आवाज से पढ़ेंगे चूंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जबर है। 2 काम, इसको पूर भी पढ़ना, खींचना। लाम खड़ा जबर लो, अल्लाह। अब आगे देखिए, हा के ऊपर
हा के ऊपर। अब जरा मुझे बताइए, पेश को खींचना तो क्या चाहिए? पेश को खींचना तो जज़म वाला। अब जरा देखिए, पेश के बाद जज़म वाला वाव है? नहीं है। तो फिर हम तलाश करेंगे कि जज़म तहदीद में कोई है? वो भी नहीं है। असल तो बात यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कायदे को समझाने के लिए बता रहे हैं। पेश है तो हम देखेंगे जज़म वाला वाव है? नहीं है, तो खींचना नहीं है। जज़म तहदीद को देखेंगे, है? वो भी नहीं, तो मिलाना। जवाब दीजिए, खींचना, मिलाना, तो क्या करेंगे? फिर जल्दी पढ़ेंगे। हु, हा पेश हु, हा पेश हु, अल्लाहु, मेरे साथ बोलेंगे अल्लाहु। कितने तलफ़ुज़ है? 3 तलफ़ुज़ है। और हमने आपको बताया पूरे कुरान पाक को पढ़ने के लिए 3 ही तरीके से तलफ़ुज़ है। या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, नहीं तो हम मिला कर पढ़ेंगे। आखिर हम इसको पूरे कुरान पाक में जितने कायदे हैं सब लफ्ज़ अल्लाह में है। बल्कि मैं इस तरह कहूँगा, जो लफ्ज़ अल्लाह में है वो सब कुरान में है। जो लफ्ज़ अल्लाह को समझ गया, जो लफ्ज़ अल्लाह को समझ गया, वो तो कुरान ही समझ गया। जरा गौर कीजिए, 3 कायदा है, 3 तरीका है। या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, नहीं तो हम मिला कर पढ़ेंगे, और आखिरी दर्जा फिर हम उसको जल्दी पढ़ेंगे। फिर एक बात आप सरसरी सुन लीजिए, आयत का पहला हरफ खाली है तो पूछ कर पढ़ेंगे। खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पेश है तो हम खींच कर पढ़ेंगे। जबर जर पेश है तो हम देख कर पढ़ेंगे। जबर है तो देखेंगे, खाली अलिफ है। जेर है तो देखेंगे, या मादा जज़म वाला या है। और पेश है तो देखेंगे, जज़म वाला वाव है। अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर देखेंगे। नेक्स्ट, जैसे बच्चों को चॉकलेट नहीं मिला तो फिर पूछता बिस्किट है। हमें अगर वो 3 नहीं मिला फिर पूछेंगे जज़म तहदीद में कोई है तो हम मिला कर पढ़ेंगे। वो भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर आखिर में हम उसको जल्दी पढ़ेंगे। अब देखिए, गौर कीजिए, हमजा के ऊपर जबर है, हमने लाम से मिला है, क्यों? तशदीद है, तो हमने इसको मिला कर पढ़ा अल। और फिर खड़ा जबर है तो हम खींच के पढ़े लो, और पेश है और उसके बाद कुछ नहीं तो हम जल्दी पढ़े हु। 3 है, एक मिला कर पढ़ा अल, दूसरा खींच कर लो, और तीसरा जल्दी। कितने तरह के हो गए? 3। अल मिलाकर, लो खींच कर, हु जल्दी, मिलाकर खींच कर और जल्दी। पूरे कुरान पे यही तरीका चले। आइए बस समझ में। अल्लाहु, ये खरा जबर को कितना खींचना? एक हलिफ। अगर हम यहां रुकेंगे तो हम हा पर जज़म देंगे। जज़म के माना ठहरना, जज़म के माना। अगर हमें यहां रुकना है, आयात करना है, ये गोल निशानी लगा आयात, तो फिर हम पेश नहीं पढ़ना। अब क्यों पेश नहीं पढ़ना, वो तफसीली बात हम मौके पर करेंगे। वक्फ का कायदा, ठहरने का, वो बात करेंगे। आज सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि अगर जज़म है, ठहरना है, तो खड़ा जबर को कितना खींचना मालूम? फिर 1 नहीं 3। लो, अल्लाह। अगर पेश पढ़ेंगे तो 1 अलिफ खींचेंगे और हु पढ़ेंगे अल्लाहु। और अगर जज़म देंगे तो 3 अलिफ खींच कर हा पर रुकेंगे अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह। आपको याद है मैं आपको बताया था कि लफ्ज़ अल्लाह को बोलने का ये वो 2 तरीका। आई बस समझ में। चलिए, अल्लाहु, अल्लाहु। अब गौर कीजिए, हमजा के ऊपर, काफ के ऊपर, तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा काफ जबर अक, फिर बोली बा के ऊपर और रा के ऊपर, तो बा रा जबर बर। और मैं आपको बताया था कि रा कभी पुर
کبھی باریک. اور را پر جزم ہے تو پہلے دیکھیں گے را ساکن سے پہلے جزم والے را سے پہلے زبر ہے تو را کو پور. با را زبر بر. اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں آپ کو اب نماز سمجھائیں گے. نماز کو جب شروع کریں گے نا دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلا جو کام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہنا. اور تکبیر تحریمہ کہنا وہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز شروع نہیں. یہ وہ تکبیر تحریمہ ہے. انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تکبیر تحریمہ پھر ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا, ہاتھ باندھنے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ چلیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. انشاءاللہ میں آگے سارے چیز اب ڈیٹیل سے یعنی تفصیلی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ.